Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, rebonjour. Donc nous allons continuer la présentation des éléments du chapitre 2 de notre programme. Dans cette 6e séquence, il sera question de la présentation du contenu de l'axe 4, principal 4, sur les conséquences économiques de l'impérialisme. الأمر يتعلق في هذه الحصة بتقديم مضامين العنصر أو المحور الرئيسي الرابع المتعلق بالانعكاسات الاقتصادية للإمبريالية والتي نقصد بها التبعيات أو أنواع التبعيات المعروفة أي تبعيات الدول المتخلفة للدول المتقدمة. إذن فيما يتعلق بهذا المحور أو بهذه الحصة سنقوم بتقديم فقط النوعين الأولين من التبعيات. C'est-à-dire que nous allons, dans cette séquence 6, nous allons nous limiter à la présentation uniquement des conséquences économiques de l'impérialisme, mais on va présenter uniquement les deux premiers types de conséquences ou de dépendance. Puisqu'on le sait, il y a 4 types de dépendance, c'est-à-dire le commercial, la dépendance commerciale, alimentaire, la dépendance technologique et la dépendance financière. Mais dans cette séquence, on va présenter uniquement le premier. Donc l'intégration des pays en voie de développement dans l'économie capitaliste mondiale a eu pour conséquence la dépendance à l'égard des pays développés. Je m'explique. Lorsque nous avons parlé dans les séances précédentes de la politique adoptée par les pays développés ou les pays capitalistes durant cette période de fin du 19e, début du 20e siècle, nous avons dit qu'ils ont tenté ou ils ont réussi, on peut le dire actuellement, à trouver des solutions externes aux problèmes internes que connaît le monde capitaliste à l'époque, via le processus d'exportation des capitaux, le processus d'exportation des marchandises, donc des biens de consommation et d'investissement. Ils ont réussi à trouver des marchés de consommation, ils ont réussi dans les colonies, ils ont réussi à trouver également des lieux d'investissement des capitaux et ainsi de suite. Donc tout cela a fait que ces pays précapitalistes, ou pas dites à l'époque précapitalistes, qu'on a appelé après les pays en voie de développement, étaient obligés de s'intégrer dans l'économie capitaliste. وصول نمط الإنتاج الرأس المالي في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 بل عند البعض منذ بداية القرن 19 إلى خدينا النموذج تاع أشقائنا الجزائريين. الجزائر استعمرت منذ 1830، إذا ماشي في نهاية القرن 19، في البداية ديال القرن 19. ولكن نحن نتحدث أو أغلبية الباحثين يتحدثون عن نهاية القرن 19 بداية القرن 20 أن أغلب الدول التي تم استعمرت خلال هذه المرحلة التاريخية. إذن هذه الدول les pays qui ont accueilli les modes de production capitalistes, ils étaient obligés de s'intégrer dans l'économie capitaliste mondiale. Donc, cette volonté de s'intégrer n'a pas été réussie, n'a pas réussi à tout le monde. Donc, il y a certains pays, on parle par exemple des pays du sud-est asiatique, qui étaient des pays sous-développés aussi à l'époque, mais ils ont pu développer leurs économies. Si on parlait donc de ce qui s'est passé dans les années 70, les années 80-90, dans ce qu'on appelle les dragons du sud-est asiatique, ils étaient des pays sous-développés et ils ont réussi leur intégration dans l'économie capitaliste et ils sont devenus des pays développés, des pays industriels à part entière. Je fais allusion à la Corée du Sud,
à Hong Kong, à Singapour, et ainsi de suite. On peut parler de la Chine, donc dernièrement, qui est devenue quand même un pays, pas capitaliste, mais un pays très développé et très puissant. Donc cette intégration, هذا الاندماج تاع الدول المتخلفة في نمط الإنتاج الرأسمالي غادي يكون عنده un prix à payer pour un grand nombre de ces pays en voie de développement. شنو هو هذا le prix à payer? C'est la dépendance donc de ces pays vis-à-vis des pays développés et principalement les pays développés qui les ont colonisés. Donc, lorsqu'on parle donc de ces pays dépendants, des pays en voie de développement, qui vont être dépendants des pays développés, on va trouver les aspects de cette dépendance sur le plan commercial, sur le plan alimentaire, sur le plan technologique et sur le plan financier. Donc je l'ai dit tout à l'heure, dans cette séquence, nous, on va parler uniquement de ces deux premières dépendances, ou ces deux premiers types de dépendance, et on laissera les autres pour la séance prochaine, qui sera la dernière séance. إذا الانعكاسات الاقتصادية للإمبريالية كمحور رئيسي رابع وأخير يهم دراسة المآلات تاع هذوك الارتباطات التي جمعت الدول المتقدمة والدول المتخلفة عبر سياسات الاستعمار وسياسات الإمبريالية. ماذا نتج عنها؟ نتج عنها مجموعة من التبعيات أو ما يسمى بالتبعية بمختلف مظاهرها. إذن هذا الاندماج الدول المتخلفة في الاقتصاد الرأسمالي العالمي كانت نتيجته التبعية للدول المتقدمة. لماذا؟ لأن وصول نمط الإنتاج الرأسمالي من أوروبا الغربية من أمريكا نحو دول ما قبل الرأسمالية كانت تتوفر على بنيات تحتية أو بنيات إنتاجية اقتصادية إنتاجية معينة سينتج عنه ما سميناه الازدواجية الاقتصادية، وبالتالي هذه الدول هناك البعض سيتمكن بالفعل من الاندماج وبالتالي تطوير الإنتاج وبالتالي التحول من دولة ما قبل الرأسمالية إلى دولة متقدمة صناعية. وهنا أعطي نموذج الدول ديال جنوب شرق آسيا، نموذج تاع كوريا الجنوبية وتاع سنغافورة وتاع هونغ كونغ وتاع تايوان، كلها دول كانت متخلفة في خمسينيات القرن العشرين وأصبحت دول متقدمة شأنها شأن الدول الصناعية الكلاسيكية، لذلك دايوغ تسمى ب لي نوفو بي اندسترياليزي، الدول الصناعية الجديدة، لأنها عرفت أو قامت ببناء أنشطة وقطاعات اقتصادية صناعية في النصف الثاني من القرن العشرين، ماشي في القرن التاسع عشر بحال ما يسمى بالدول الصناعية الكلاسيكية القديمة. إذن هذه الدول ديال جنوب شرق آسيا تمكنت من إنجاح هذا الاندماج الاقتصادي في البلدان ديالها وتحولت إلى دول صناعية. إلا شفنا اليوم شنو هو المنافسة الشرسة اللي قد تقوم بها الشركات تاع كوريا الجنوبية ولا الشركات تاع تايوان ولا الشركات تاع سنغافورة ولا الشركات تاع الصين حاليا للشركات الأوروبية أي ديال أوروبا الغربية أي ديال الدول الصناعية الكلاسيكية، غادي نعرفوا بأن فعلا دول ديال جنوب شرق آسيا تمكنت من إنجاح هذا الاندماج الاقتصاد ديالها. هناك دول أخرى سميت ب لي بي ايميرجون، يعني كان في منزلة بالمنزلتين، عندها قطاعات اقتصادية في تطور وما إلى ذلك، لكن
جل الدول واغلب هذه الدول اللي كانت كتسمى الدول ما قبل الرأسمالية او اللي كانت كتسمى فيما بعد الدول المتخلفة لم تكن ناجحة في سياستها الاقتصادية، وبالتالي هذا الاندماج لم يكن ناجح. وبالتالي ماذا كانت النتيجة تاع وصول هذيك أنماط الإنتاج الاقتصادية الرأسمالية إلى هذه البلدان؟ النتيجة ديالو كانت هو ميلاد تبعية بمختلف الأشكال ولا بمختلف المظاهر، تبعية تجارية، تبعية غذائية، تبعية تكنولوجية، وتبعية مالية. وهذه التبعيات هي بالفعل ديال الدول المتخلفة في إطار علاقتها بالدول المتقدمة، لكن هناك داخل هذه التبعية تبعية جد مهمة للدول المتخلفة مع الدول التي استعمرتها. عندما نتحدث عن دول المغرب العربي، المغرب، الجزائر، تونس بالنسبة لفرنسا، أو المغرب مع إسبانيا، أو مصر مع إنجلترا، أو ما إلى ذلك. إذن هناك جانب أول يهم تبعية الدول المتخلفة للدول المتقدمة، وداخل هذه التبعية هناك عناصر وعلاقات وطيدة تبعية بمختلف الأنواع ديالها للدول المستعمرة للدول المستعمرة. إذا نحن في هذه الحصة سنهتم فقط بهذه التبعية التجارية والتبعية الغذائية، على أن نتناول نوعين آخرين من التبعيات، التبعية التكنولوجية والمالية، في حصة مقبلة. Donc on va commencer par la dépendance commerciale. Donc comme nous l'avons déjà signalé pour les capitaux, lorsque nous avons étudié le manque de capitaux dans le semestre 1, en tant que facteur théorique de ce développement. Donc nous avons souligné, il est à souligner que les échanges au niveau donc des pays, au niveau les échanges au niveau donc du commerce international, ils concernent principalement un certain nombre de pays, c'est-à-dire ils se font principalement entre les pays développés. Donc si on prend le volume du commerce international, on va trouver que ce volume, que ces échanges, ils se passent entre les pays développés et les pays développés. يعني بين الدول المتقدمة بالدرجة الأولى. Donc le volume de commerce international, il se fait entre les pays développés et les pays développés. يعني هما اللي تيتحكموا في واحد الجزء كبير من التجارة الدولية. الدول المتقدمة كتبيع للدول المتقدمة. Donc les échanges au niveau du commerce international se font particulièrement entre les pays développés vers les pays développés. Cependant, si on prend le cas des pays en voie de développement, on trouve que ces pays en voie de développement, les pays en voie de développement, en tant que groupe, ils ont leur principale relation avec les pays développés. إذن عندنا جزء مهم من التجارة الدولية تيتم من الدول المتقدمة بيناتهم، أوروبا الغربية ولا الاتحاد الأوروبي مع شمال أمريكا، ولا شمال أمريكا مع دول جنوب شرق آسيا، ولا دول جنوب شرق آسيا مع الاتحاد الأوروبي. ثم الجزء الثاني من التجارة الدولية يتم بين الدول المتخلفة والدول المتقدمة. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a cette relation de dépendance نظرا لتواجد هذه العلاقة تاع التبعية. Donc les liens, donc leurs échanges, c'est-à-dire l'échange, pardon, donc des pays, leurs échanges, l'échange des pays en voie de développement mutuel. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'échange mutuel des PED? C'est-à-dire, on se pose la question, est-ce qu'il y a des relations entre les pays en voie de développement بيناتهم,
entre les pays en voie de développement et les pays en voie de développement. Ce qu'ils appellent les relations commerciales horizontales بين أفريقيا وآسيا مثلا ولا بين أفريقيا وأمريكا اللاتينية باعتبار أن هذه المجموعات الثلاث هي التي تكون ما يسمى بدول العالم الثالث أمريكا اللاتينية أفريقيا وآسيا ولا جزء من آسيا. Donc leurs échanges mutuels, les échanges entre les pays en voie de développement et les pays en voie de développement représentent ne représentent qu'une faible part du volume global du commerce international ou du commerce extérieur. إذا شنو تنستنتجوا؟ تنستنتجوا إلا خدينا هذا الجزء الكبير من التجارة الدولية اللي أصلا بين الدول المتقدمة والدول المتقدمة وتناخذوا هذا الجزء من العلاقات بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة أشنو اللي تيبقى؟ لا يبقى إلا جزء ضئيل من التجارة الدولية اللي هو تجارة دولية بينية بين الدول المتخلفة فيما بينها. Donc cette situation s'explique par la nature concurrentielle de leur structure productive héritée de la période coloniale. On essaye d'expliquer pourquoi ce volume d'échange entre les pays développés, pourquoi il est faible. Donc il est faible tout simplement parce que la situation s'explique par la nature concurrentielle des structures productives. Qu'est-ce qu'on veut dire par la nature concurrentielle de leur structure productive? C'est-à-dire que ce que les pays en voie de développement ont hérité de la période coloniale et du système capitaliste de l'époque. يعني داك الشيء اللي ورثوا على الاستعمار حاولوا يحافظوا عليه حاولوا يطوروه وبالتالي هذيك العلاقات تاع التنافسيه بقات فيما بين الدول المتخلفه بيناتهم. Les échanges extérieurs des PED sont majoritairement concentrés sur les pays capitalistes. Les échanges extérieurs des pays en voie de développement sont majoritairement centrés sur les pays capitalistes. إلا خدينا التحليل تاع العلاقات التجارية الخارجية تاع المجموعة من الدول اللي كينتميو للعالم الثالث غادي نلقاو بأنها الجزء الكبير من هذه التجارة الخارجية كاينة مع الدول المتقدمة. ناخذ نموذج المغرب تلقاو جزء كبير مع الاتحاد الأوروبي، جزء مع الولايات المتحدة الأمريكية، جزء مع دول متقدمة تاع آسيا، عاد كيجيو العلاقات ديالنا مع الدول الإفريقية الأخرى، عاد كيجيو مع العلاقات التجارية ديالنا مع دول ديال الخليج أو المنطقة ديال المغرب العربي اللي كتعرف الركود نتيجة لمجموعة من الأسباب ذات الطابع السياسي. Donc là, c'est une sorte de liens qui sont tissés. هذوك العلاقات اللي تبناو بين الدول المتقدمة و leurs pays colonisateurs. حتى ملي تنقولوا بأن هناك علاقات تجارية بين الدول المتخلفة والدول المتقدمة، ملي كنبحثوا في علاقات المغرب مع الدول المتقدمة تلقاو بأن جزء كبير من العلاقات ديالنا مازالين مع فرنسا ومع إسبانيا. لماذا؟ لأنهم هما الدول اللي استعمرونا، رغم أن المغرب دار مجموعة من المجهودات منذ نهاية التسعينات والسنوات الأولى من 2000 عن طريق ما سمي تنويع الزبناء، لا ديفيرسيفيكاسيون دي كليون. وقعنا فعلا اتفاقية تبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، وقعنا اتفاقية تبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقعنا مجموعة من الاتفاقيات مع بلدان أخرى كتركيا كمصر ككذا وما إلى ذلك. ولكن رغم ذلك ولينا كنصدروا البلدان الإفريقية، ولكن رغم ذلك ملي تنشوفوا لو فوليوم الحجم
تاع هذه العلاقات تلقاو بان حجم كبير من العلاقات ديالنا تيبقى مع الاتحاد الاوروبي وخاصه مع فرنسا واسبانيا. Donc, en plus de la structure de leurs exportations qui est dominée par les matières premières, elle est limitée à un nombre très réduit de produits. Qu'on ce n'est pas un seul produit. Dans l'analyse de cette situation donc, du commerce international, donc de la dépendance commerciale, autre ce que nous avons précisé au début de la science, on a la centralisation de nos relations sur quelques pays développés, et là, on parle de la structure d'exportation. Il y a جانب محدودية الزبنة اللي كيسيطروا على جزء كبير من التجارة الدولية ديالنا، هناك محدودية على مستوى المواد المصدرة. الدول المتخلفة ما زالت تصدر بالدرجة الأولى المواد الخام les matières premières. Et deuxièmement, il n'a que quelques clients privilégiés. On rajoute ce que nous avons vu au début de la diapo, on rajoute l'élément relatif à la structure des exportations, qu'est-ce qu'on veut dire par la structure des exportations? Est-ce qu'on a une large liste de produits exportés ou des produits qu'on peut compter sur le bout de doigt? Donc là, la caractéristique générale, c'est que les pays d'abord exportent principalement les matières premières, donc ils perdent une bonne partie de leur richesse. Quand on exporte des matières premières, on perd de la richesse. Deuxièmement, c'est que dans notre relation avec l'extérieur, en tant que pays en voie de développement, on a un nombre limité de produits qu'on exporte. Certains pays sont monoproduits. الإنتاج ديالهم يتمحور حول منتوج واحد. Si on prend le cas du Maroc, enfin ce n'est pas le cas, même si on a un produit phare, un produit très important dans notre structure d'exportation sur le phosphate, vu l'importance des gisements et vu la place aussi de ce produit au niveau de l'économie marocaine. Mais à côté du phosphate, le Maroc a réussi à diversifier donc sa structure d'exportation. On a d'ailleurs les produits fruits et légumes qui est un secteur qui est quand même très important. On a d'autres produits miniers qui sont exportés, mais on a aussi, durant les 2 dernières décennies, ce qu'on appelle donc les productions de l'automobile, les productions donc de produits de technologie que le Maroc commence à exporter d'une façon qui est très importante. Il s'affiche comme un acteur important dans la région, au niveau de l'Afrique, principalement, grâce donc aux efforts qui ont été faits au niveau donc, de la politique industrielle au Maroc, via principalement donc le projet de Tangemed par exemple et l'installation de grandes sociétés de construction d'automobiles dans la région de Tanger. إذا كما سبق أن أشرنا إلى ذلك عندما درسنا تحركات وتبادل الرساميل في إطار دراستنا في الفصل الأول من السنة في السداسي الأول، تحدثنا عن الأسباب النظرية للتخلف وتحدثنا عن غياب الرساميل. وفي إطار حديثنا عن غياب الرساميل تحدثنا عن تحركات وتبادل هذه الرساميل. منين وفين كتمشي هذا الرساميل؟ منين كتخرج وفين كتمشي؟ تجب الإشارة أن المبادلات على مستوى التجارة الدولية تتم بين الدول المتقدمة أساساً. إذا ملي تناخدو لو فوليوم du commerce international, commerce mondial, qu'est-ce qu'on constate?
on constate que ce volume il est fait entre les pays développés. الدول المتقدمة كتصدر الدول المتقدمة. يعني جزء مهم من التجارة الدولية، من حجم التجارة الدولية تيتم بين الدول المتقدمة بأقطابها الثلاث. أوروبا الشمالية، عفوا أمريكا الشمالية، أوروبا الغربية وآسيا، خاصة اليابان ودول جنوب شرق آسيا. إذن هذا لو تريو تيدي لنا جزء مهم من التجارة الدولية. تيجي الجزء الثاني التبادل بين الدول المتخلفة والدول المتقدمة، وهنا ثاني جزء كبير من هذا التبادل تيمشي بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة. يعني الدول المتقدمة بالإضافة لداك الشيء اللي كتبيع وتشري بيناتها، كتزيد الجزء اللي كتبيع وكتشري مع الدول المتخلفة. اشنو اللي كيبقى بين الدول المتخلفة كتجارة دولية بينية بين الدول المتخلفة؟ لا يبقى إلا جزء ضعيف من هذه التجارة الدولية. إذن هذه الوضعية يمكن تفسيرها بالطبيعة التنافسية للبنيات الإنتاجية للبلدان النامية. قلت قبل قليل ماذا نقصد بالبنية بالطبيعة التنافسية للبنيات الإنتاجية، لي ستركتور دو برودكسيون. تنقصد بها بأن جل هذه الدول ما قامت بتطويره، هذه الدول المتخلفة، هو ما ورثته عن المرحلة الاستعمارية. tout ce que ces pays ont hérité de la période coloniale. إذا المبادلات التجارية الدولية للدول المتخلفة مركزة على الدول المتقدمة الرأسمالية، بحكم أن هذه الدول المتقدمة تكون تابعة من الناحية الغذائية للدول المتقدمة، وبالتالي رغم أن هذه الدول المتخلفة عندها قطاعات فلاحية إنتاجية مهمة أو متوسطة، لكنها غالبا ما تلجأ إلى استيراد المواد الغذائية. وبالتالي هذا تمركز العلاقات الدول المتخلفة على الدول المتقدمة ناتج على هذه التبعية. ثانيا، الدول في علاقة هذه الدول المتخلفة بالدول المتقدمة غالبا ما يتم التركيز على الدولة المستعمرة، لو بيي كولونيزاتور. أعطيت قبيله النموذج تاع المغرب في إطار العلاقات ديالو مع دول أوروبا الغربية بصفة عامة والاتحاد الأوروبي بصفة عامة، ولكن ملي تنشوفوا النسبة تاع العلاقات التجارية المغرب مع فرنسا ولا مع إسبانيا تلقوا بأنها أهم من الدول الأخرى. وبالتالي بالإضافة للضعف تاع التجارة البينية بين الدول المتخلفة تيكونوا لي كليون، تيكونوا الزبناء ولا الموردين لي فورنيسور تاع هذه المواد اللي كتحتاجها الدول المتخلفة تتكون محدودة. وبالتالي تلقوا في البنيات الصادرات لا ستركتور ديكسبورتاسيون تلقوا بأن هذه الدول المتخلفة مكونة، هذه البنيات الصادرات ديالها مكونة أساسا من المواد الخام. لماذا المواد الخام؟ لأن جل هذه الدول في العالم الثالث لم تقم باستثمار وبتصنيع وبتطوير النشاط الصناعي ديالها، إما لغياب الرساميل أو لاعتبارات أخرى مرتبطة بالحروب أو عدم الاستقرار السياسي أو وما إلى ذلك. وبالتالي لم تطور الجانب المرتبط بالصناعة، وفي غياب تطوير الصناعة تبقى الصادرات، بنية الصادرات مكونة أساسا من المواد الخام، لي ماتيغ بروميير. وملي كنصدروا المواد الخام تنفقدوا الفلوس، تنفقدوا جزء كبير من الفلوس. لماذا؟ Tout simplement parce que le système ou le secteur d'industrie, on l'appelle le secteur de valorisation. On dévalorise quand on exporte brut. إذا لا بغينا
3 ولا نشدوا المقابل الفعلي المواد اللي كنصدروها خصها تمرر عبر المسلسل الانتاجي الصناعي. Il doit passer par le secteur de valorisation qui est le secteur industriel. ثانيا الهاد بالاضافه لكون الدول المتخلفه تصدر فقط وفي غالبيتها المواد الخام، تلقاو كذلك كون المنتوجات التي تصدرها هذه البلدان جد محدوده، 2 3 4 5 المواد الرئيسيه لا اقل ولا اكثر. بل في بعض الاحيان هناك دول تعتمد على منتوج واحد. بالنسبه لهذوك اللي كيديروا لا مونوكولتور او ما الى ذلك، تيتم اما الاعتماد على منتوج واحد فلاحي او منتوج واحد في المواد مصادر الطاقه، مثلا الاعتماد على البترول او الاعتماد على الغاز. بالنسبه للدول المنتجه لهذه المصادر الطاقه تلقى جل ما يتم ولا هاد ليكيفالون فينونسي ديال هاد الماده تاع البترول ولا تاع الغاز تيكون 90% 95% من التجاره الدوليه تاع البلاد المعنيه بهذا الشيء. اذا خدينا النموذج المغرب باعتبار الامر تيهمنا، غنلقاو بان المغرب رغم انه يتوفر على منتوج جد مهم في التجاره الدوليه اللي هو منتوج الفوسفات، نظرا للاعتبارات المرتبطه بكون المغرب هو تتوفر على اول احتياطي عالمي من الفوسفات، بكونه يعتبر اول مصدر وثالث منتج عالمي لهذه الماده. رغم ان هذه الخصائص كامله تتهم الفوسفات وتتبين المكانه ديالو على مستوى الاقتصاد الوطني، فالدول فالدوله المغربيه قامت بتنويع بنيه الصادرات الى ديفيرسيفي لا ستركتور ديكسبورتاسيون. اذا عندنا الى جانب الفوسفات كل ما له علاقه بالخضر والفواكه. La filière des fruits et légumes est quand même importante au niveau de l'exportation du Maroc. عندنا كل ما له علاقه بالمواد المعدنيه الاخرى. عندنا كل ما له علاقه مؤخرا بقطاع السيارات، التكنولوجيات الحديثه، باعتبار ان المغرب يصنع مجموعه من المواد التي تستخدم في الطائرات في اطار العلاقات اللي كتجمعوا مع الاتحاد الاوروبي. Donc il y a une sorte de diversification donc des structures de la structure d'exportation marocaine, et ça c'est important, et c'est aussi dû également à la politique industrielle menée par le Maroc depuis les années 90. Et si on prend en considération إلى خدينا ما نعيشه اليوم في إطار هذه المحاربة تاع الفيروس تاع كوفيد 19، نستنتجوا بأن هناك مجموعة من الأشياء الإيجابية على مستوى القطاع الصناعي المغربي، باعتبار أن المغرب منذ بداية أو دخوله في مواجهة هذا المشكل تاع جائحة كورونا تبين بأن المغرب أولا يتوفر على مصانع تنتج مجموعة من الأدوية التي تستعمل في هذا الإطار. إذا نتوفر على مصانع تنتج الكلوريفين اللي هي تستعملت في فرنسا، تستعملت في العديد من البلدان لمحاربة هذه الجائحة. تنستنتج كذلك بأن بعد إجبارية استعمال الأقنعة الكمامات تبين بأن المغرب في إطار في ظرف 15 يوم وجه بعض الوحدات الإنتاجية في ميدان النسيج إلى تصنيع هذه الأقنعة التي أصبحت ضرورية بالنسبة للتنقلات. إذا كل هذه العناصر تعتبر إيجابية. لماذا؟ لأن كان القطاع الصناعي المغربي قاد ومستعد للإنتاج والتأقلم مع الوضع وإنتاج هذه الأدوات. إذن هذا كلها عناصر يمكن أن تحسب على الجانب الإيجابي للقطاع الصناعي اللي عرف تطور مهم منذ تسعينيات القرن الماضي.